if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Hi guys, අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Futurex YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපිට කතා කරන්න තියෙන DBMS question series එකේ question set 25. එහෙනම් අපි බලමු question set 25 එකේ අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. question set 25 අපිට මේ question set 25 එකත් කරන්න තියෙන්නේ question set 16 එකේම scenario එක යටතේ. මේ database එකේම තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර අපි හොයන්න ඕන. එතකොට අපිට question number 1 එකෙන් අපෙන් අහලා තියෙනවා find the average obtained in the first term mathematics subject. first term එකේ mathematics subject එකේ marks වල average එක අපිට හොයන්නලු. මේකට අපි use කරන්නේ select query එක. එතකොට මම මේකට select කියන keyword එක දීලා අපිට හොයන්න තියෙන average එක නිසා මම මෙතනදී keyword එකක් දෙනවා AVG කියලා. ඒ කියන්නේ average එක. අපිට average එක හොයන්න තියෙන්නේ mark එක. අපිට mark එකේ average එක හොයන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම from කියන keyword එක දීලා මම මෙතෙන්ට add කරගන්නවා අපේ database එක. ඊට පස්සේ අපි add කරගන්න ඕන අපේ student exam mark record table එක. ඊට පස්සේ මේකට inner join කරගන්න ඕන අපේ subject table එක. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට on කියන keyword එක දීලා අපි check කරගන්න ඕන student exam mark record table එකේ subject ID එක equal ද බලන්න ඕන අපේ subject table එකේ subject ID එකට. මම ආපහු මෙතනදී inner join කියන keyword එක දාගන්නවා. දාගෙන මෙතෙන්ට තව table එකක් add කරගන්නවා මම. ඒ තමයි අපේ term table එක. ඒ කියන්නේ exam term table එක. ඊට පස්සේ මම on කියන keyword එක දාලා මෙතනදී check කරගන්නවා student exam mark record table එකේ term ID එක equal ද බලනවා exam term table එකේ term ID එකට. ඊට පස්සේ අපෙන් අහලා තියෙන්නේ first term එකේ mathematics subject එක. එතකොට අපි where කියලා keyword එක දාගෙන මෙතෙන්ට condition එකක් add කරගන්නවා subject එක සහ subject name එක subject table එකේ subject name එක equal ද බලනවා mathematics කියන subject එකට. ඊට පස්සේ and කියන keyword එක දාලා තව condition එකක් add කරගන්නවා. ඒ තමයි exam term name එක. term name එක equal ද බලන්න ඕන අපි first term එකට. හරි guys. ඊට පස්සේ අපි මේක execute කරලා බලමු අපිට එන result එක මොකක්ද කියලා. right. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට average mark එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ mathematics subject එකේ first term එකේ mark වල. ඊට පස්සේ අපිට question number 2 එකෙන් අපෙන් අහලා තියෙනවා find the average obtained in the second term sinhala subject. second term එකේදී ගත්ත සිංහල subject වල marks වල average එකක් අපිට හොයන්නලු. ඒකත් මේ first question එක වගේම තමයි. මේ query එක වගේමයි. ඒ වුණාට අපි අලුත් query එකක් මෙතන type කරගන්නවා. ඒකට මම select කියලා මෙතනදී AVG කියන keyword එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ average එක. මෙතනදී මම mark column එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ from කියන keyword එක දීලා මම database name එක මෙතනදී type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ table එක මෙතෙන්ට add කරගන්න ඕන. table එක තමයි student exam mark record table එක. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට inner join කරගන්නවා අපේ
subject table එක. ඊට පස්සේ on කියන keyword එක දාලා මම check කරගන්නවා student exam mark record table එකේ subject id එක equal ද බලනවා subject table එකේ subject id එකට. ඊට පස්සේ මම ආපහු inner join කියන keyword එක දාලා මම add කරගන්නවා අපේ exam term table එක. ඊට පස්සේ මම on කියන keyword එක දාලා මම check කරගන්නවා student exam mark record table එකේ term id එක equal ද බලනවා අපේ exam term table එකේ term id එකට. ඊට පස්සේ මම where කියලා keyword එකක් දාගෙන මම condition එකක් add කරගන්නවා අපේ exam term එකේ name එක equal වෙන්න ඕන second term එකට. ඊට පස්සේ මම and කියන keyword එක දාලා මම තව condition එකක් add කරගන්නවා. ඒ තමයි අපේ subject එක. අපේ subject එකේ name එක equal වෙන්න ඕන සිංහල subject and literature කියන subject එකට. ඊට පස්සේ අපි semicolon දාගන්න ඕන අන්තිමටම. හරි guys. ඊට පස්සේ අපි මේ query එක execute කරලා බලමු අපිට එන result එක මොකක්ද කියලා. හරි. අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා 87.885. ඒ කියන්නේ අපිට second term එකේදී සිංහල subject and literature කියන subject එකේ ගත්ත marks වල average එක තමයි අපිට මේ result එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට question number 3 එකෙන් අපෙන් අහලා තියෙනවා find the average of the marks obtained by Sachitra Wickramasinghe student all subject in the examination held on මේ date එක. ඊට පස්සේ අපිට මේ ප්‍රශ්නෙන් අපෙන් අහලා තියෙන්නේ Sachitra Wickramasinghe මේ date එකේදී සියලුම subject වලට ගත්ත marks වල average එක අපිට හොයන්නලු. එතකොට අපි මෙතනදී select කුර එකක් use කරන්නේ. ඒකට මම select කියලා දීලා මම මෙතනදී අර ඉස්සෙල්ල වගේම avg කියන keyword එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන bracket ඇතුලේ අපේ හොයන්න ඕන column එක දෙනවා. ඒක තමයි mark. ඊට පස්සේ මම from කියන keyword එක දීලා මම database එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ table එක add කරගන්න ඕන. අපේ table එක තමයි student exam mark record table එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනට inner join කරගන්නවා අපේ student table එක. ඊට පස්සේ මම on කියන keyword එක දාලා මම check කරගන්නවා student exam mark record table එකේ student index number එක equal ද බලනවා student table එකේ index number එකට. ඊට පස්සේ මම ආපහු inner join කියන keyword එක දාගෙන මම මෙතනට add කරගන්නවා අපේ exam term table එක. ඊට පස්සේ on කියන keyword එක දාලා මම check කරගන්නවා student exam mark record table එකේ term id එක equal ද බලනවා exam term table එකේ term id එකට. ඊට පස්සේ where කියලා condition එකක් දාගන්න ඕන. එතකොට student ගේ first name එක අපි බලන්න ඕන සතිත්‍රද කියලා. ඊට පස්සේ and කියන keyword එක දාලා තව condition එකක් add කරගන්න ඕන. last name එක equal ද බලන්න ඕන වික්‍රමසිංහ කියන name එකට. ඊට පස්සේ අපි ආපහු and කියන keyword එක දාලා තව condition එකක් add කරගන්න ඕන. ඒ තමයි මේ
date එක exam date එක equal වෙන්න ඕන අපිට මේ දීලා තියෙන date එකට. හරි guys, දැන් මම මේක ඔයාලට execute කරලා පෙන්නන්නම් අපිට එන result එක මොකක්ද කියලා. හරි, අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා 63.09. ඒ කියන්නේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ මේ දිනේදී සහභාගී වුණ සියලුම සබ්ජෙක්ට් වල average එක තමයි මේ. ඊට පස්සේ අපිට question number 4 එකෙන් අපෙන් අහලා තියෙනවා arrange the marks obtained by all the students of class 11A in the first term and ascending order. එතකොට අපෙන් අහලා තියෙනවා first term එකේදී class 11 එකේ හිටිය සියලුම ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගත්ත මාර්ක්ස් අපිට ascending order කරන්නලු. එතකොට අපි මෙතනදී use කරන්නේ select query එක. ඒකට මම select කියන keyword එක දීලා මම මෙතනදී mark කියන column එක දෙන්න ඕන. අපිට mark එක තමයි ascending order කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ from කියන keyword එක දීලා මම මෙතනට database name එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ table name එක වෙන්න ඕන student exam mark record table එක. ඊට පස්සේ මම inner join කියන keyword එක දාගෙන මම join කරගන්නවා අපේ student table එක. ඊට පස්සේ මම on කියන keyword එක දාලා මම check කරගන්නවා student exam mark record table එකේ student index number එක equal ද බලනවා student table එකේ. ඊට පස්සේ මම ආපහු inner join කියන keyword එක දාලා මම මෙතනට add කරගන්නවා class table එක. ඊට පස්සේ on කියන keyword එක දාලා අපි බලන්න ඕන student table එකේ තියෙන class id එක equal ද බලන්න ඕන class table එකේ තියෙන class id එකට. ඊට පස්සේ අපි ආපහු inner join කියන keyword එක දාලා අවසාන වශයෙන් add කරගන්න ඕන අපේ exam term table එක. ඊට පස්සේ on කියන keyword එක දාලා අපි check කරගන්න ඕන student exam mark record table එකේ term id එක equal ද බලන්න ඕන exam term table එකේ term id එකට. ඊට පස්සේ where කියලා condition එකක් අපි type කරගන්න ඕන. condition එක වෙන්න ඕන class එක grade 11A වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක ascending order කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ first term එකත් වෙන්න ඕන. එතකොට අපිට එන්න ඕන class name එක. class table එකේ class name එක equal වෙන්න ඕන 11A කියන class එකට. ඊට පස්සේ and කියන keyword එක දාලා මම තව condition එකක් add කරගන්නවා exam term එක. exam term name එක equal වෙන්න ඕන අපේ first term එකට. අවසාන වශයෙන් අපිට කියලා තියෙනවා ඒක ascending order කරන්න කියලා. ඒකට මම ascending order කරන්න use කරන්නේ order by කියන keyword එක. order by කියන keyword එක දීලා mark කියන column එක තමයි අපිට ascending order කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම ASC කියන keyword එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ ascending order. හරි guys, දැන් මම මේක ඔයාලට execute කරලා පෙන්නන්නම් අපිට එන result එක මොකක්ද කියලා. හරි, අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා ascending order. ඒ කියන්නේ first term එකේ grade 11 student ලා ගත්ත marks අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එක දක්වා පිළිවෙලට. හරි guys, අපිට එතකොට question number 25 එකේදී කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. එතකොට අපි question set 26 එකෙන් හම්බෙමු ඊළඟ දවසෙන්. එහෙනම් හැමෝටම good luck.